حلالہ سینٹر میں کم عمر لڑکوں کے ساتھ غلط کام کیوں کروائے جاتے ہیں؟ 13 سالہ لڑکے نے جب 35 سالہ عورت کو حلالہ کے دوران 7 گھنٹے تک میں اپنی سابقہ شوہر مشتاق کے ساتھ ساہوال کے حلالہ سینٹر پہنچی تھی، جہاں 50 سالہ ماسی جمیلہ نامی عورت منہ میں پان رکھے بڑی تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مشتاق نے طلاق کی مختصر سی وجہ اس کے سامنے بیان کی تھی کہ غلطی سے غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے حلالہ کروانا چاہتے ہیں۔ مشتاق کی بات سن کر اس عورت نے زمین پر رکھا گلدان اٹھایا، پان کی پچکاری اس میں پھینکی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ پھر مشتاق سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو بھیا، یہاں تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے۔ دیکھو جی، اگر تو حلالہ کنوارے لڑکوں اور کم عمر لڑکوں سے کروانا ہے تو 500 لوں گی، کیونکہ 13 سالہ بچہ ناتجربہ کار ہوتے ہیں، طلاق بھی جلدی دے دیتے ہیں، اور اگر جوان جہان مرد سے کروانا ہے تو 3 لاکھ لوں گی، اور وہ 1 ہفتے تمہاری بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا، یا انہی مردوں کی شرط ہے؟ یہ سن کر میں اندر سے شرم سے پانی ہوئی تھی۔ مشتاق کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، کہنے لگا، یہ مجھے منظور نہیں۔ پھر اس ماسی جمیلہ نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور ایک البم ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں 40 سے لے کر 60 تک کے مردوں کی تصویریں موجود تھیں۔ 2 لاکھ لیں گے اور 2 دن بعد طلاق بھی دے دیں گے۔ پھر کچھ آگے بڑھ کر بولی، میرے پاس نئے پٹھان لڑکے بھی کشمیر سے آئے ہیں، انہیں ابھی اتنی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اگر کہو تو 1 لاکھ میں بھی حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے اور طلاق بھی صبح ہوتے ہی دے دیں گے۔ حلالہ سینٹر تھا یا مردوں کا طوائف خانہ؟ میرا جی چاہا وہاں سے باہر بھاگ جاؤں، مشتاق سے کہوں کہ مجھے اس اذیت سے نہیں گزرنا، بس وہ مجھے میرے بچے واپس کر دے، میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بسر کر لوں گی۔ مشتاق نے 1 لاکھ جیب سے نکال کر رکھ دیے، کہنے لگے، پٹھان سے آج ہی نکاح کروا دے اور کل صبح ہوتے ہی وہ میری بیوی کو طلاق دے دے گا۔ ماسی جمیلہ کی آنکھیں ان پیسوں کو دیکھ کر چمکی تھی، کسی بھوکے شکاری کی طرح ان پیسوں پر لپکی تھی۔ جلدی سے پیسے اس نے پکڑے اور گننے لگی، لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ مشتاق کے علاوہ آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا، اور حلالہ میں کیسے کسی اور مرد کی سنگت میں وقت گزار سکتی تھی؟ میں نے مشتاق کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن وہ اپنی نظروں سے ہی مجھ سے منت کر رہا تھا کہ میرے گھر بچوں اور میری خاطر یہ قربانی بھی تمہیں ہی دینی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے بچوں کے روتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے، کئی آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مشتاق کی موجودگی میں ہی میرا نکاح ایک پٹھان سے کر دیا گیا۔ میں نے کس دل سے اسے قبول کیا تھا یہ میں جانتی ہوں۔ ماسی حلالہ سینٹر کے برابر میں ہی ایک کم قیمت ہوٹل بھی موجود تھا، جہاں مجھے حلالے کے نام پر 1 رات گزارنی تھی۔ وہی ماسی جمیلہ مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھے وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سچ میں یہ میری آخری آزمائش ہے یا مزید آزمائشوں کی شروعات ہونے والی ہے؟ عورت ہی کیوں آزمائش کی بھٹی میں ہر بار جلتی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے پرایا دھن کہہ دیا جاتا ہے۔ مائکے میں بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو تیرا سسرال ہے، اور سسرال میں سب کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے جو تیری منمانی چلے گی، اس لیے ہماری مان کے چل۔ شوہر کے ذاتی مکان میں رہتے ہوئے بھی وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے اس گھر کو سجانے سنوارنے میں خود کو بھول جاتی ہے، لیکن مرد کے 3 جملے اسے اس گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، اسے سمجھا دیتے ہیں یہ گھر بھی اس کا نہیں ہے، جسے وہ اب تک اپنا سمجھتی آ رہی تھی، جسے رشتے کی خاطر وہ ہر تکلیف کو سہ رہی تھی۔ وہ ایک لفظوں کی کچی ڈور سے ٹوٹنے والا نہایت ہی نازک سا بندھن تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا، کیا نہیں سہا تھا میں نے ایک گھر بسانے کے لیے، لیکن مشتاق کے 3 جملوں نے مجھ سے تو میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میری شادی مشتاق سے ہوئی تھی، وہ کتنا خوش تھا۔ مشتاق نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی، لیکن مشتاق کی ضد کے سامنے مجبور ہو کر مجھے بس مشتاق کی پسند پر ہی لائی تھی۔ شادی کی رات مشتاق کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ ایک بے
یقینی سی کیفیت تھی مشتاق کی۔ اس کی تعریف کرنے کا انداز، اس کی محبت کا اظہار، مجھے یہ لگا کہ میں کوئی کسی سلطنت کی شہزادی ہوں۔ ایک رات میں مشتاق کی محبت نے مجھے خود پر اترانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر یوں فدا تھا جیسے میرا عاشق ہو، میرا دیوانہ ہو۔ مجھے پا کر اس نے پوری دنیا کی مسخر کر لیا ہو۔ لیکن مرد کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اسے وہ لڑکی ہمیشہ پرکشش لگتی ہے جو اس کی دستریت سے باہر ہو، اور بیوی بنتے ہی محبوبہ کی محبت 4 دن کا بخار بن کر اتر جاتا ہے۔ مشتاق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مشتاق نے جتنے جذبات مجھے شادی کے شروع دنوں میں دکھائے تھے، 1 ماہ بعد تو مجھے لگا تھا کہ مشتاق یہ وہ ہے ہی نہیں جس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی والدہ تک کو میرے گھر رشتہ لانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ یا شاید مشتاق کی والدہ نے مجھ سے مشتاق کی شادی اسی شرط پر کی تھی کہ کل کو مشتاق ان کے رویے کی کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ وہ جو چاہے رویہ میرے ساتھ رکھے، وہ میری حمایت کبھی نہیں لے گا۔ میرے لیے مشتاق سے شادی ایک ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ مشتاق نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مجھے اپنایا ہے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے اچھا نہ تھا۔ پھر ان کی وہ بھتیجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی تھی۔ میری ساس نے میرا جینا دربھل کر رکھا تھا، مجھے ایک پل آرام اور سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ مشتاق کی محبت بس 2 مہینے کی عروجج پر رہی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے مجھ کے لیے بس ایک عام سی بیوی تھی۔ ان کی والدہ مجھے مشتاق کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی، لیکن مشتاق کی زبان پر ایک حرف نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کی والدہ کا مجھ سے کیا رویہ ہے، بس مجھ سے نظریں چراتا رہا۔ چند ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ مشتاق بڑا خوش تھا، لیکن میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم کمزور ہو، اس لیے زیادہ کام کاج مت کرنا، اپنا خیال رکھنا، لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا تھا۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر صحن میں پھیلانے لگی تو کہنے لگی، بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جا کر کپڑے ڈال کر آؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے یہ سب کام کرنے سے منع کیا ہے، تو کہنے لگی، تم انوکھا بچہ پیدا کر نہیں رہی ہو، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، سارے کام ہم کیا کرتے تھے۔ ایسے بھی تم کیا نازک مزاج ہو کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تو مر جاؤ گی۔ یہ تمہارا لال کوئی انوکھا ہے جو ختم ہو جائے گا۔ میں انہیں تاثر سے دیکھتی رہ گئی۔ کیسی عورت تھی، کیسے منہ بھر کے اس نے اپنی ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کہا تھا۔ میرا تو دل ہی دہل سا گیا تھا۔ میرا بچہ بھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور وہ اس کے لیے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پر بسم اللہ پڑھتی اوپر چڑھ گئی۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اے اللہ، یہ اولاد تو نے ہی مجھے دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی تو ہی کر۔ لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کرواتی جس سے حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا دی، کہنے لگی، یہ کھا لو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ میں ان پر ذرا بھی شک نہ کرتی۔ اگر انہیں میرے بچے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جیسا اب تک ان کا میرے ساتھ رویہ تھا، میرا دل شک و شبہات میں پڑ چکا تھا۔ لیکن مشتاق بھی سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے، کھاؤ اسے فاطمہ۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ میں بے بس ہوں، اس لیے میں نے وہ پڑیا کھا لی۔ میری سانس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے وہ اپنی کسی غلط ارادے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں، جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ میری سانس نے لاکھ کوشش کی، مگر اللہ نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میری سانس کی بھتیجی کی بھی شادی ہو گئی۔ میری سانس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے اللہ نے 2 بچوں سے نواز دیا تھا۔ آخری وقت میں سانس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بچیں گی نہیں۔ میری شادی کو 10 سال بیت چکے تھے۔ 10 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دبواتی رہتی۔ جب اس وقت وہ بھی سو جاتے تو میری بھی آنکھیں میں نیند سے چور ہونے لگتی۔ میں نیند اور تھکن سے بے حال سی ہو جاتی۔ پھر میں مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی۔ بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی سی مشین کی مانند بن چکی تھی، اور میری سانس کی بیماری تو بستر پکڑ گئی، یہاں تک وہ بستر سے جا لگیں، اپنی آخری وقت پر مجھ سے معافیا مانگنے لگیں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے اتنے سال مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پوچھ لیتی تھی۔ تب بھی مشتاق سے شکوہ کرتی بھی تو کہتے، میری خاطر اماں کی بات سن لیا کرو۔ فاطمہ، کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں
माँ से ज़िद की। मैंने थोड़ा सा अम्मी का रवैया सह लिया करो। मैं मुश्ताक को ताज्जुब से देखती रह जाती कि मोहब्बत मुश्ताक ने मुझसे की, उसकी वालिदा ने बदला मुझसे क्यों लिया। सास को जुल्म करते वक्त यह सब एहसास क्यों नहीं होता कि आने वाली बहू का कसूर क्या था, जिससे वे न जाने किस बात के बदले लेना अपना फ़र्ज समझती हैं। कभी अपनी सास के मुज़ालिम का बदला बहू से ये समझ कर लेती हैं अब वह सास के दर्जे पर फाइज हैं, इसलिए बहू पर मालकिन बन चुकी हैं, इसलिए किसी की जवाब दे नहीं, जो चाहे करे। और जब आखिरी उम्र में पहुंच जाती हैं तो माफ़ी याद आ जाती है। मैंने अपनी सास की खिदमत तो ज़रूर की थी, उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। वो वफ़ात पा चुकी थी, घर की मालकिन मैं थी। मुश्ताक अबू वालिदा की वफ़ात के बाद चंद माह बहुत रंजीदा से रहे थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल अमल है फ़ातिमा, लेकिन यह भी सच है, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है, इसलिए अगर अपनी मोहब्बत के बदले तुमसे कुछ मांगूँ तो मुझे इनकार नहीं करोगी। मुश्ताक मेरा हाथ थामे फिर से एक नई आजमाइश मुझसे ले रहे थे। मर्द के दो मीठे बोल औरत के दिल को किसी मोम की तरह से पिघला कर रख देते हैं कि वे चाह कर भी उसे इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं आपको इनकार कर ही नहीं सकती मुश्ताक, मैंने आपसे मोहब्बत शादी के बाद की है, लेकिन मेरी मोहब्बत भी आपकी मोहब्बत से कम नहीं है। वो मेरा हाथ अपने लबों पर लगाकर बड़ी अपनाइयत से बोले, मेरी माँ को दिल से माफ़ कर दो फ़ातिमा, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कब्र में किसी की आहें बेसुकून करें। मुश्ताक अच्छी तरह मेरी तकलीफ़ से वाकिफ़ थे, अपनी माँ के रवैये से भी। मुझे एक नई इम्तिहान में बड़े प्यार से डाल रहे थे। मेरे हाथ उनके हाथ में थे, बड़ी मोहब्बत से वे मुझसे मांग रहे थे। मुझे लगा इतने साल की मेरी अज़ियत मुश्ताक की सब अपनायत के आगे शायद कम थी। मैंने मुश्ताक से इनकार नहीं किया, अपनी सास की हर ज़्यादती को दिल से माफ़ किया। मेरी तरह ज़्यादातर औरतें शायद ऐसा ही करती हैं, लेकिन ये सिलसिला तो शायद ना ख़त्म होने वाला था। मुश्ताक की नौकरी छूट गई थी, वे सिगरेट पीने लगे थे। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने सारा ज़ेवर लाकर मुश्ताक के सामने रख दिया। मैंने कहा, आप नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर ले। मेरे ज़ेवरात को देखकर वे कहने लगे, मैं बेगैरत नहीं हूँ कि बीवी के ज़ेवरात बेचूँ। मैंने कहा, मुश्ताक, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है। आप अपना कारोबार शुरू करें, जब हालात अच्छे हो जाएंगे मुझे नया ज़ेवर बनवा दीजिएगा। मुश्ताक ने मेरे ज़ेवर बेचकर कारोबार शुरू कर दिया। मैंने हर तंगी हंसकर मुश्ताक के साथ गुजारी थी। कई बार ऐसा होता कि बच्चों और मुश्ताक को खाना खिलाने के बाद खाने को कुछ भी नहीं बचता था। मुश्ताक कम खर्चा घर पर लाते थे, मैं पानी पीकर अपना पेट भर लेती थी। खाली पेट बेशक मुझे दुहाइयाँ देता था, लेकिन दिल मुतमईन था। मेरे बच्चे और शौहर बेफिक्र होकर सोए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुश्ताक का कारोबार तरक्की करने लगा। 2 साल में काफ़ी बैंक बैलेंस बना चुके थे, बच्चे स्कूल जाते थे। एक बार मैं अपनी कज़िन के साथ बाज़ार चले गए, बच्चे घर पर अकेले थे। मुझे यही लगा 2 घंटे में वापस लौट आऊँगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी रास्ते में जुलूस निकाला जाएगा और आपस में दोनों सियासी मुखालिफ पार्टियों में झगड़ा बढ़कर पथराव शुरू हो जाएगा। और मैं और मेरी कज़िन एक दुकान में छुप गए कि यह हंगामा कुछ कम हो तो हम अपने घरों को जाएं। लेकिन शाम से रात हो चुकी थी, मैं फ़ोन भी घर से नहीं लाई थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इस मुसीबत में फंस जाऊंगी। रात के 11 बज चुके थे, मेरा दिल बच्चों के लिए अलग परेशान था। मुश्ताक का भी मैं परेशान होने लगी थी, क्योंकि मैं दोपहर को सोए हुए बच्चों को छोड़कर बाज़ार के लिए निकल गई थी कि 2 घंटे तक लौट आऊँगी। बच्चे भी बेखबर थे कि मैं बाज़ार गई हूँ और मुश्ताक मुझे घर पर ना पाकर ना जाने कितनी परेशान होंगे। मैं 12 बजे रिक्शे में अपने घर पहुँची थी। दरवाज़ा मुश्ताक ने खोला था। वे गज़बनाक सी कहर भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। बच्चे सो चुके थे। मैंने कहा, मुश्ताक मैं बाज़ार गई थी, लेकिन वहाँ अभी मैं मुश्ताक को बताने ही लगी थी कि मेरे साथ क्या बीती है। उन्होंने मेरे मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। कहने लगे, मुझे तुम्हारा कोई झूठा बहाना नहीं सुनना। जब से मेरी माँ मरी है तुम तो आवारा हो गई हो। तुम्हें ना मेरे घर की फ़िक्र है, ना ही मेरे बच्चों की परवाह कि वे तुम्हारे पीछे भूखे रो रहे होंगे। मैं घर पहुँचूँगा, तुम्हें ना पाकर मेरा क्या हाल होगा। तुम्हें बस अपनी अय्याशियों की परवाह है। वे मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थे। उन्हें लगा कि मैं दोस्तों के साथ बाज़ार में घूमने गई थी। मैंने कहा, मुश्ताक मैं 1 घंटे में ही वापस
आ जाती, लेकिन बाज़ार में हादसा हो गया था। लेकिन वे इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी वजाहत सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से जाओ, उन्हीं सहेलियों के साथ रहो जिनकी संगत की खातिर ना तुम्हें मेरे घर और बच्चों की परवाह है ना मेरी फ़िक्र है। रात के 12 बज रहे हैं और मुश्ताक मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे। मुझे बाहर की तरफ धकेलने लगे। मैं रोने लगी कि मुश्ताक, मुझे अंदर आने दे, मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त। वो बोले, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मैंने कहा, मुश्ताक, मुझे घर के अंदर जाने दें। पागल तो नहीं हो गए आप? क्यों गली में मेरा तमाशा बना रहे हैं? आसपास के घरों की खिड़कियों से लोग झांक कर देखने लगे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी सी बात पर मुश्ताक यूँ भड़क उठेंगे। कहने लगे, तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तुम मुझे पागल कह रही हो? ये इज़्ज़त है तुम्हारी नज़र में मेरी? मैं बताता हूँ तुम्हें कि पागलपन किसे कहते हैं। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फ़ातिमा अल्फाज थे या मेरे लिए मौत का पैगाम? मुश्ताक ने मुझे 3 बार तलाक दे दी थी। मैं अज़ियत की मुतहम्मिल ही ना थी। मेरा सर चकरा गया था, मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। इतनी बड़ी बात वे कैसे मुझसे कर सकते थे? लेकिन ये सब हो चुका था। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन मुश्ताक मेरे पास नहीं थे। मोहल्ले की चंद औरतें थीं, मुझे होश में देखकर मेरे पास बैठकर कहने लगी, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर बच्चों का सोचना चाहिए था। अब तो खैर पानी ही सर से ऊपर हो चुका है। मैं तो किसी पत्थर के मुजस्समे की तरह गुमसुम सी हो गई। ज़िंदगी के इतने साल मैंने मुश्ताक की ही तो मानी थी, अब मैं उनके ख़िलाफ़ चली गई थी। बस आज पहली बार ही बाज़ार गई थी, पहली बार मुझसे गलती हो गई थी। मुझे मुश्ताक को फ़ोन करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि औरत की एक गलती भी मर्द को काबिल कबूल नहीं होती। औरत की सारी कुर्बानियों को फरामोश कर देता है, बस उसकी एक गलती को याद रखता है। कितनी बड़ी सज़ा मुश्ताक मुझे दे चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में मेरे भाई वहाँ पहुँच गए। मुझे कमरे के बाहर लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी थीं। मेरे भाई मुश्ताक को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मुझे मुश्ताक के जवाब की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वे मेरे कमरे में आ गए। भाई काफ़ी गुस्से में थे, मुझसे कहने लगे, चलो हमारे साथ। मैं उठकर भाई के साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा, भाई मेरा घर बर्बाद हो गया। मुश्ताक ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने जानबूझकर देर नहीं की थी, मैं जुलूस और हंगामाराई की वजह से फंस गई थी। मेरे भाई ने मुझे तसल्ली दी, तुम उस शख्स का अब नाम भी मत लो हमारे सामने। भाई मुझे अपने साथ गले लगाए बाहर ले गए। सहन में ही मुश्ताक शर्मिंदा सा खड़ा था। मैंने एक नज़र उस पर डालकर हटा ली। एक पल ही तो लगा मुश्ताक को महरम से ना महरम होते हुए। मेरी सिसकियाँ नहीं रुक रही थी। मेरे भाई जब मुझे मेन दरवाजे तक लेकर जाने लगे तो मैंने कहा, भाई मेरे बच्चों में अकेले कैसे जा सकती हूँ? भाई ने कहा, वो अपने बाप की औलाद है, वही उन्हें पालेगा, तुम चलो हमारे साथ। ये बात तो मुझ पर दोहरी कयामत बनकर टूटी थी। मेरा घर उजड़ चुका था और मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए थे। वो कैसे मेरे बिना रह सकते थे? मैं कैसे अपने बच्चों के बिना रह सकती थी? मैंने कहा, भाई मेरे साथ जुल्म मत करें, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन भाई मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर मायके आ गए। उधर जाकर भी रोती ही रहती। मेरे वालिदैन हयात ना थे, 2 बड़े भाई और भाभियाँ ही थी। जब मैं उनके बच्चों को देखती तो मेरा दिल अपने बच्चों के लिए बहुत तड़पने लगता। मैं बिलक बिलक कर रोने लगती। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी था कि नहीं। छोटा बेटा बस 2 बरस का था, वह तो मेरे बिना एक पल ही नहीं रहता था। एक माह गुजर गया था, लेकिन मेरे आंसू सूख नहीं रहे थे। मुझे पल पल अपना घर याद आता था। 1 माह बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया। मेरी बड़ी बेटी थी। कहने लगी, मामा सुबहान को बहुत तेज़ बुखार है, आप घर आ जाएं। सुबहान की बात सुनकर तो मेरा दिल तड़प सा गया था। मेरे बच्चे को बुखार में अगर ये बात भाई से कहती तो वे मुझे कभी भी जाने ना देते। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तो कहने लगी, वो घर पर नहीं हैं। मम्मा आप घर आ जाएं। मैं भी उन दिनों बीमार थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी, इसलिए भाभी से यह कहकर घर से निकल गई कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। लेकिन गई अपने घर थी, दरवाज़ा बेटी ने खोला था। मेरे बच्चे सहन में ही थे। मुझे देखकर मेरे साथ लिपट गए, रोने लगे। मैंने सुबहान को गोद में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया। वे बुखार में तप रहा था। मैंने कहा, रिक्शा बाहर खड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं कोई नौकरी
कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, तुम लोगों का खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं भी बच्चों से बात ही कर रही थी जब एक कमरे से उस वक्त मुश्ताक बाहर आए थे। छेब बढ़ी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, बिखरी सी हालत में, पहले से बहुत कमज़ोर लग रहे थे। मेरे बच्चे भी मुरझाए हुए थे। उसको देखकर मैं चुप सी हो गई। मैंने अपना रुख फ़ौरन बदल लिया। बेशक मेरा उनसे शरीक कोई रिश्ता ना था, लेकिन मेरा दिल तो उन्हीं के नाम से धड़कता था। इतने साल का साथ कोई छोटी बात नहीं होती। मैंने बिना उनकी तरफ देख के कहा, मैं अपने बच्चे ले जाना चाहती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आंसू बहाते हुए कहा तो वो मेरे पास आ गए, कहने लगे मेरे बगैर रह सकती हो। मैंने बड़ चुस्ता उनकी तरफ देखा तो वो आंसू बहा रहे थे। मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर कहने लगे, फ़ातिमा मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन उनकी माफ़ी का क्या करती? क्या माफ़ी मांगने से वक्त का पहिया पीछे जा सकता था? क्या तलाक जैसे लफ्ज़ों का अजाला हो सकता था? वो मेरे लिए नामहरम से महरम बन सकते थे। मेरा हंसता हुआ मुस्कुराता घर और उनकी खुशियाँ मुझे वापस मिल सकती थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं मिल सकता था। मैंने कहा, आपकी माफ़ी मुझे मेरा घर और गृहस्थी नहीं लौटा सकती। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बार अगर मेरी बात सुन लेते तो मैं आपको गलत ना लगती। मेरी बात पर उन्होंने मेरी तरफ देखा था, कहने लगे मेरी एक बार बात सुन लो, शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। मैंने कहा, इसका कोई हल नहीं है मुश्ताक, बस मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाने लगी, लेकिन मुश्ताक ने मुझे बाजू से पकड़ कर रोका। नहीं, मैं तुम्हें यूँ जाने नहीं दे सकता जब तक कि तुम मेरी बात न सुन लो। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गए, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। पहली बार मुझे तन्हाई में खौफ सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी खुश नहीं लगती। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। फ़ातिमा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम फिर से एक हो सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहने लगे, अगर तुम हलाला के लिए मान जाओ। ये सुनकर तो मुश्ताक की शक्ल ही देखती रह गई। कुर्बानी के लिए उन्हें मैं ही मिली थी। मैंने उन्हें ताज्जुब से देखा। कहा, मुश्ताक, बेशक मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं किसी दूसरे मर्द का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे बच्चे मुझे दे दें। मैं अपनी ज़िंदगी बच्चों की खातिर तन्हा गुजार लूँगी। वो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई मेरे बच्चे पालेंगे? नहीं फ़ातिमा, वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक पूछ लो उनसे। ये कहकर उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे करंट सा लगा था। मैं अपने हाथ उन हाथों से खींचने लगी। वो कहने लगे, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम क्या समझती हो कि मेरे लिए आसान है कि तुम्हें किसी और के साथ देखूँ, कि तुम्हें किसी और के साथ देखूँ? मैं तो मर जाऊँगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा घर टूट जाएगा। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम बस ये आखिरी कुर्बानी दे दो तो हमारा घर बच सकता है। फिर कहने लगी, साहवाल में एक हलाला सेंटर है, वहाँ की माँ से जमीला नामी खातून हलाला करवाती हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे बच्चों के रोते चेहरे मेरे सामने थे। एक माह में कम ला कर रह गए थे। मेरी बच्ची बीमार थी। भाभी को भी मैंने ये कह के सुना था, अपनी बहन का दूसरा बंदोबस्त करो। मेरे पास अपना घर बचाने का दूसरा कोई रास्ता न था, इसलिए मैंने उस सब की बात मान ली और उसके साथ साहवाल के हलाला सेंटर पहुंच गई। औरत के लिए शायद इससे बड़ी आजमाइश और कोई हो ही नहीं सकती कि वे दूसरे मर्द के साथ एक पल भी गुजारे। मेरे लिए एक लम्हा अज़ियतनाक था। मुझे शख्स की संगत का सोचकर दिल दहल रहा था जिसके साथ आज की रात गुजारनी थी। ये शख्स जब कमरे में दाखिल हुआ तो पश्तो में कुछ बोल रहा था। मैंने एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा था कि वह कौन है। मेरी आंखों से तो बस आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठा तो मैं सिमट कर पीछे हट गई। मेरा दिल ऐसा था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला था। मैं उस वक्त सिर्फ खौफजदा थी। मेरी बदहवासी देखकर वो जो कोई भी था मुझसे पीछे हट गया। कहने लगा, तुम खूबसूरत हो। मैं समझा था कि 2 बच्चों की माँ है तो ना जाने कैसी होगी, लेकिन तुम तो हसीन हो। वो एक 40 साल का नौजवान था, पठान था, खूबसूरत भी था। कहने लगा, मैं तो ये काम सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। चलो तुम्हारा घर बच जाएगा, लेकिन तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दिया क्यों? तुम तो अच्छा खासा प्यारी हो, गोरी भी हो। मेरी ये हालत थी कि दिल सीना शफाक करके बाहर ही निकल जाएगा। उसने मेरा हाथ इस बार बड़ी मजबूती से थामा था, लेकिन मुझे लगा मेरी रूह फना हो जाएगी। मैं उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। वो कहने लगा, हलाला कैसे होगा? देखो, हम तुम्हारा शौहर हूँ, एक दिन का ही सही लेकिन
ہوں تو شوہر ہی۔ میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی عزت سے کم نہ تھی۔ حالانکہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا، ایسا ہی رویہ کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں میری جان نکال رہی تھیں۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، تم اب ہماری امانت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرا میاں نے ماں جمیلہ سے بات طے کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ماں جمیلہ کون ہوتی ہیں بات طے کرنے والی؟ مجھے تم پسند آ گئی ہو، ہم خوش ہیں، تم نے بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسے ماں جمیلہ کہتی ہیں، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ایک مولوی کو کہتے سنا تھا کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تمہیں مجھے پسند بھی آ گئی ہو، اس لیے ہم تم کو طلاق نہیں دیں گے۔ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی، میں اس کے سامنے رونے لگی۔ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا، وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہو اور ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتی ہے، ہم تو یا مر جاتے ہیں یا مار ڈالتے ہیں، اپنی غیرت کو نہیں چھوڑتے۔ ایسا ہی ہوا تھا اصل میں۔ جب اس شخص نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے غصے سے فنکارا کہ تم میری بیوی کو ابھی کبھی طلاق دے دو، تو اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لی، کہنے لگا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اگر اب میری بیوی کو اپنی بیوی کہا تو۔ حلالہ سینٹر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پستول دیکھ کر ہم سب کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ پتہ تھا کہ وہ پٹھان ایک منٹ بھی گولی چلانے سے پہلے سوچے گا نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، میرا خیال بھی رکھتا، میرے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھتا تھا، اپنے گھر والوں کو میرے خلاف بھی بولنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر وقت اپنے بچوں میں اٹکا رہتا تھا۔ میری دوسری شادی کو 3 سال گزر گئے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، وہ میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ حلالہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق کوئی چھوٹی سی غلطی ہے جسے معمولی سمجھ کر کرتے ہیں۔ عورت کو حلالے کے نام پر کسی کی ایک رات کی بیوی بنا دیں، یہ بات شاید مشتاق کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اب بھی اپنے بچوں کی یاد آتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ مجھے مشتاق کا خیال نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کی محبت اگر سچی ہوتی تو مجھے ہر بار تختۂ مشق نہ بناتا۔ میرا شوہر بہت اچھا ثابت ہوا، وہ مجھے میرے بچوں سے ملوانے بھی لے گیا تھا۔ بھائی بھابھی بھی ایک بار ہمارے گھر آئے تھے، انہیں بھی میرا شوہر بہت ہی اچھا لگا تھا، لیکن میرے اور میرے شوہر کی ایک بیٹی ہونے کے بعد بھی مجھے اپنے پہلے بچے بہت یاد آتے تھے جو مشتاق کے پاس ہیں۔ دھنیہ واد دوستو۔